کبھی کبھی ایک عورت کی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے اور کبھی ایک چھوٹا سا جملہ دل کی ساری دیواریں گرا دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بیوی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، نہ زیور مانگا، نہ کپڑے، نہ سیر سپاٹے۔ بس ایک دن بہت عرصے بعد اس نے شوہر سے کہا، اگر ممکن ہو تو اگلے مہینے ایک نیا جوڑا جوتا لے دیجیے گا، یہ والے کافی پرانے ہو گئے ہیں۔ شوہر نے چونک کر دیکھا اور مسکرا کر کہا، تمہیں نئے جوتوں کی کیا ضرورت، گھر میں ہی تو ہوتی ہو زیادہ تر۔ بس اتنا سا جملہ تھا، لیکن بیوی کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ بولی نہیں، چپ چاپ پلٹی، لیکن اس کے دل نے بہت کچھ کہا۔ کیا میں صرف اس گھر کی دیواروں تک محدود ہو گئی ہوں؟ کیا میری خوشی، میری ضرورت، میرے جذبات بے معنی ہے؟ کیا نئے جوتے مانگنا بھی جرم ہے؟ اس بیوی نے خود سے کہا، میں وہی عورت ہوں جس نے شادی کے وقت خواب سمیٹے تھے کہ شوہر کے ساتھ جاؤں گی، نئے کپڑے، نئے جوتے، ہنسی خوشی کی زندگی۔ لیکن آج میری حیثیت اتنی رہ گئی ہے کہ ایک جوڑا جوتا مانگنے پر سوال ہو رہا ہے۔ وہ بیوی جس نے اپنے شوہر کی تنخواہ کی تنگی میں کبھی اپنی خواہش کو زبان نہ دی، جس نے ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں دال سے سالن اور پرانے کپڑوں سے نیا جوش بنایا، جس نے بچوں کی تعلیم، گھر کی ضرورت، شوہر کی آرام کو اپنی پہلی ترجیح بنایا، آج وہ جوتے مانگنے پر نفس پرست لگنے لگی۔ شوہر یہ نہیں جانتا تھا کہ بیوی نے یہ جوتے پچھلے 4 سال سے پہنے ہوئے تھے، بارش میں بھیگے تھے، گرمی میں پگھلے تھے اور سردی میں پھٹ کر انگلیاں باہر آ گئی تھی، لیکن بیوی نے ہمیشہ مسکرا کر کہا تھا، ابھی چل رہے ہیں، کیونکہ اسے شوہر کے حالات کا اندازہ تھا۔ لیکن آج اس ایک جملے نے اسے اپنا آپ چھوٹا محسوس کروا دیا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ الفاظ کسی گالی سے کم نہیں ہوتے۔ بیوی نے خاموشی سے الماری میں جوتے رکھے، آئندہ کبھی کچھ نہ مانگنے کا عزم کیا اور مسکرا کر اپنے آنسو پونچھ لیے۔ کاش مرد سمجھ پاتے کہ عورت چیزیں نہیں مانگتی، احساس مانگتی ہے، عزت مانگتی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو حق سمجھ کر قبول کرنا رشتہ مضبوط کرتا ہے، کمزور نہیں۔ جوتے صرف پیر کی ضرورت نہیں ہوتے، کبھی کبھار دل کی تسلی بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی عورت ہے، ماں، بیوی، بہن یا بیٹی، تو اس کی خاموشیوں کو سنیے، اس کے لفظوں سے پہلے اس کی آنکھوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جب ایک عورت کچھ مانگتی ہے تو وہ ضرورت سے نہیں، یقین سے مانگتی ہے، اور جب اسے انکار ملتا ہے تو وہ صرف چیز سے نہیں، تعلق سے مایوس ہوتی ہے۔ جی بالکل، گھر میں عورتوں کو مان دینا ہی اچھے مرد کی نشانی ہے، چاہے وہ بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے۔ جو مرد عورت کو عزت دیتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، تو اس کے رزق میں بھی برکت رہتی ہے۔ ہاں، جو اچھی عورت ہے، بیوی ہے، اس کو اتنی سمجھ ضرور ہوتی ہے کہ میں نے کدھر کتنا خرچ کرنا ہے، کب کیا پہننا ہے، کدھر کیسے جانا ہے۔ جو حالات کو سمجھنے والی بیوی ہے، عورت ہے، وہ ضرور ان چیزوں کا خیال کرتی ہے۔ تو ایسی عورت کی عزت کریں، قدر کریں۔ گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کی ہر خواہش کا خاص خیال کریں۔ ویسے بھی اگر ہم اولاد پہ بھی خرچ کریں گے، بیٹی پہ، بہن پہ، والدین پہ، بیوی پہ، تو ہمارے کاروبار میں، رزق میں برکت رہے گی۔ تو اس لیے اپنی عورتوں کا خیال کریں، ان کی خواہشوں کا خیال کریں کہ یہ صرف ایک جوتے یا کپڑے ہی نہیں، ضرورت ہوتی ہے جذبات کی۔ اگر ہم جذبات سے، عزت سے اپنی عورتوں سے پیش آئیں تو پھر ضرور وہ آپ کو بھی سمجھیں گی۔ باقی ایک اچھی عورت جو ہے وہ مرد کی جیب کو سمجھ کر ہی چلتی ہے کہ کدھر کتنا چلنا ہے، کتنا نہیں۔ اگر میری آج کی یہ بات آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ باقی جو بہن بھائی لائک کرتے ہیں، سبسکرائب
सब्सक्राइब करते हैं उनकी प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक मेरी जो वीडियो मुकम्मल देख रहा है वो लाजमी वीडियो को लाइक भी कर दे और साथ साथ ये प्यारे से डिज़ाइन भी देखें, कलर्स देखें। और जो मेरी बहनें घर बैठकर काम करना चाहती हैं, कारोबार करना चाहती हैं, अपने घर का सहारा बनना चाहती हैं, अपने बच्चों के ख्वाब पूरा करना चाहती हैं, वो लाजमी हमसे रब्ता करें और हमसे माल ले के घर बैठे सेल करें और अपनी ख्वाहिशें, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करें। और जो मेरे भाई कारोबार करना चाहते हैं वो भी लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको इधर फैक्ट्री रेट में मुनासिब कीमत पे माल मिलेगा। सिर्फ़ हमारी ये मजबूरी है कि हमारा ऑनलाइन जो है ना माल भेजने का या एक दो जोड़ा भेजने का नहीं है सिस्टम। इधर कारखाने से माल खुद आके लेके जाना पड़ता है। बाकी मार्केटों में जो गाड़ियाँ लेके जाती हैं माल, वो भी हमारे इधर कारखाने से ही लेके जाती हैं। तो बस ये वजह, ये मजबूरी है। उसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी हर बहन, हर भाई के लिए जो भी कारोबार करना चाहते हैं उनको मैं कारखाने का नंबर भी सेंड कर देती हूँ ताकि वो उधर कारखाने पे रब्ता करें और अपने जो ख्वाब है, ख्वाहिशें हैं पूरी करें। जो दुकानदार भाई हैं वो भी जानते हैं कि दुकान पे एक जूते की क्या प्राइस है और फैक्ट्री रेट में क्या प्राइस है और मार्केट में क्या प्राइस है। तो जब वो डायरेक्ट फैक्ट्री से, कारखाने से माल लेके अपनी दुकान पे सेल करेंगे तो उनको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो इसलिए कारखाने का अगर एड्रेस दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, तो बस थोड़ा इंतज़ार किया करें। जैसे ही आपको जवाब मिल जाए आप लाजमी आएँ हमारे कारखाने और हमसे माल लें, क्योंकि जो ऑनलाइन का है वो सिस्टम बिल्कुल नहीं है। बाकी अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियाँ अता फरमाए, सबके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हर औलाद के वालिदैन को सेहत वाली, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हर औलाद को नेक बनाए, सेहत वाली, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी ये हमारा जो आज का ऑर्डर है अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है और ये लाहौर जो मार्केटें हैं हमारा माल उस तरफ जाता है। तो जो एक डिज़ाइन, जो कलर्स बार बार बनते हैं वो असल में 3-4 मार्केटों का माल होता है उस साइड का। तो वो फिर एक कलर, एक डिज़ाइन में 6-6 कलर तैयार होते हैं। तो फिर इस वजह से जो ज़्यादा ऑर्डर होता है हमारे, हम वही माल बनते हैं, वही बनाया जाता है, क्योंकि जो जिस साइड पे ज़्यादा सेल होता है वही माल बनता है। हम खुद से जो डिज़ाइन है वो बस अगर बनाएं तो वो अगर मार्केटों में दिखाएं, पसंद आ जाए तो फिर ऑर्डर बनाते हैं। लेकिन कोई अपनी मर्ज़ी से अपना ऑर्डर बनवाए तो वो भी हम बना देते हैं। तो ये प्यारे प्यारे डिज़ाइन है, कलर्स प्यारे हैं, शीट अच्छे वाली इस्तेमाल होती है, प्राइस में कमी पेशी नहीं होगी इंशाल्लाह। जो मार्केटों का रेट है मैं पहले भी बताती हूँ वही रेट से आपको माल मिलेगा कि हमारा जो माल मार्केटों में जाता है वही रेट पे हम आपको घर बैठे भी इधर से ही आपको मिलेगा। एक आइटम भी लेनी है आपको वही मार्केट का रेट लगेगा। 2 आइटम है, 100 आइटम है, जितनी भी आइटम है रेट एक जैसा ही होगा इंशाल्लाह, ईमानदारी के साथ। ये नहीं है कि हम कहें कि अगर हमारी एक आइटम है तो हम ज़्यादा मुनाफा ले लें, कोई कुछ पैसे ले लें। लेकिन जो भी भाई हजरात जिनकी दुकानें हैं वो बेहतर जानते हैं कि जूतों का भी काम कपड़ों की तरह बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि जूते हर घर की ज़रूरत है, हर घर में इस्तेमाल होते हैं, हर फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो जो भी घर बैठे अगर कारोबार करे, लाखों कमाए, तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये देखें बहुत अच्छे वाली शीट इस्तेमाल करते हैं, सोल इस्तेमाल करते हैं। फ्लैट में अगर किसी को ज़रूरत हो फ्लैट में बनाते हैं, अगर किसी को हील में ज़रूरत है तो हील में बनाते हैं। मेरी उन बहनों के लिए मैं दिल से माजरत करती हूँ जिनको मैं घर बैठे माल नहीं पहुँचा सकती। बस यही है मेरी कोशिश कि खुद एक दफ़ा चल के आके विज़िट करें और अपना एक दफ़ा ऑर्डर ले के जाएँ, फिर घर बैठे भी चाहे कहें तो हम पहुँचा देंगे। लेकिन पहली मर्तबा आपको हमारा एतमाद और हमें आपका एतमाद देखना होगा। तो बस इस वजह से है कि खुद चल के आएँ। बाकी इंशाल्लाह जब दूसरी मर्तबा आपका ऑर्डर आएगा फिर कारखाने में भी पता होगा कि आपका ऑर्डर कन्फर्म
کرم ہے, کیا حساب ہے, تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ایڈریس پہ پہنچا دے. تو مجھے بس تب بہت زیادہ برا فیل ہوتا ہے جب میں آپ کے لیے بس یہ آن لائن کا سسٹم جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی. میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا, کمنٹ کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.